바이블 1311 마이카 4 오늘은 미가서 4장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 미가 3장에서는 뻘짓하는 지도자들에 대한 심판을 얘기하고 4장에서는 그러면 어떻게 할 것인가, 하나님의 나라 메시아 왕국의 도래에 대한 얘기를 하고 있습니다. 그 말은 거기에 대한 지도자들이 이 잘못된 행동을 한다고 해서 그 지도자들을 다 데리고 와가지고 뭐 처단을 한다든지 재판을 한다든지 헌법재판소로 보내가지고 그렇게 하는 것이 아니라, 미가 선지자가 제시하는 해결책은 하나님 나라 메시아의 나라가 도래를 해야만이 이것이 근본적으로 해결이 될 수 있다. 그런 뭐 성경의 창세기부터 요한계시록이 다 그런 얘기를 하고 있지만, 이게 잘못하면 추상적으로 흐를 수 있지만 이 하나님의 계획을 자세히 들여다보면은 그 안에 분명한 뜻이 있기 때문에 이게 귀 있는 자는 들을지어다. 요한계시록에서 말하는 것처럼 그것이 보이고 들리는 사람에게만 나타나는 것이 바로 하나님의 말씀인 것을 우리가 알 수가 있기 때문에, 그것이 이 말씀이 임하지 않는 사람에게 일부러 막 이렇게 인위적으로 할 필요는 없지만, 말씀이 임했다 그러면은 보니까 그분은 하지 말아야 된다. 그래서 하나님의 도구로서 사용이 되어질 때 하나님께 영광이 되고, 또 그거를 통해서 우파가 주장하는 가정과 교회와 국가가 튼튼해지는 것이 아닌가, 그런 생각이 들고 있습니다. 그래서 1절부터 네이티브 스피커의 목소리로 먼저 한번 들어보시도록 하겠습니다. Chapter 4. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and peoples will stream to it. Many nations will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war any more. Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the Lord Almighty has spoken. All the nations may walk in the name of their gods. We will walk in the name of the Lord our God forever and ever. In that day, declares the Lord, I will gather the lame, I will assemble the exiles and those I have brought to grief. I will make the lame a remnant, those driven away a strong nation. The Lord will rule over them in Mount Zion from that day and forever. As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. Why do you now cry aloud? Have you no king? Has your counselor perished, that pain seizes you like that of a woman in labor? Writhe in agony, O daughter of Zion, like a woman in labor. For now you must leave the city to camp in the open field. You will go to Babylon. There you will be rescued. There the Lord will redeem you out of the hand of your enemies. But now many nations are gathered against you. They say, let her be defiled, let our eyes gloat over Zion. But they do not know the thoughts of the Lord. They do not understand his plan. He who gathers them like sheaves to the threshing floor. Rise and thresh, O daughter of Zion, for I will give you horns of iron, I will give you hoofs of bronze, and you will break to pieces many nations. You will devote their ill-gotten gains to the Lord, their wealth to the Lord of all the earth. 13절까지 보셨는데,
1절에 보시면은 in the last days, in the last days 해가지고 그 마지막 날들이라고 영어에 쓰는 데 있는데 그날에 주로 이제 하나님이 역사하시고 뭐 심판의 날이라든지 전쟁의 날이라든지 그런 특별한 날을 말할 때 in the last days라고 말하는데 the mountain of the Lord's temple will be established as a chief among the mountains. 여호와 전의 산들, the mountain of the Lord's temple, 여호와 템플에 템플에 있는 그 산이 세워지게 될 것인데 성산이 세워지게 될 것인데 as a chief, as a 주요한 그 성산으로 among the mountains, 산들 중에서 가장 거룩한 산으로 the Lord's temple이 세워지게 될 것이다. It will be raised above the hills and peoples will stream to it. 그것이 모든 언덕들 위에 above the hills에서 들리워질 것이다. 많은 사람들이 그것을 보고 many peoples will stream to it. 그리로 몰려갈 것이다. 그리로 흘러 들어갈 것이다. 거기에 이제 생명이 그 여호와의 성산에 생명이 있기 때문에 그 생명을 따라서 가게 될 것이다. Peoples will stream to it. Many nations will come and say. 그래서 많은 그 민족들이 와서 말하기를 Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. 많은 그 민족들, 많은 민족, many nations라 그랬는데, 그러니까 이스라엘 민족들뿐만이 아니라 여러 민족들이 이제 온다는 것인데, 각종 민족들이 뭐라고 하냐면은 오라, come, let us go up to the mountain of the Lord. 여호와의 산으로 올라가자. 야곱의 하나님의 집으로 올라가자. He will teach us his ways. 그가 우리에게 그 길을 가르칠 것이다. So that we may walk in his paths. 그래서 우리가 그 길을 걸을 것이다. 어떻게 이제 살아야 될 것인지 뭐 그런 문제들, 모든 인생들은 그러한 질문에 부딪힐 수밖에 없는데 왜 살아야 되는지, 무엇을 위해서 살아야 되는지, 죽으면 어떻게 되는지, 그런 여러 가지 우리에게 떠오르는 그 질문들, 그 길을 그 템플에서, 여호와의 템플에서 가르쳐 주니까 우리가 그리로 가자. The law will go out from Zion. 율법이 시온으로부터 나오게 된다. The law will go out from Zion. 시온으로부터 율법이 나오고 The word of the Lord from Jerusalem. 여호와의 말씀이 예루살렘으로부터 나오게 된다. 시온과 예루살렘. 근데 이 시온과 예루살렘의 멸망을 앞두고 미가 선지자가 예언을 하지만 그 메시아의 왕국의 그 미래나 뭐 현재나 시간적인 차원을 어떤 초월한 그런 것을 볼 수가 있는 것 같은데, 하여튼 시간이 어떻게 됐든 그 율법은 시온으로부터 나오고 여호와의 말씀은 예루살렘으로부터 나오게 된다. 그래서 우리가 여호와의 그 성산으로 올라가자. He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. 그가 많은 백성들 사이에서 재판을 할 것이다. 누가? 여호와 야훼께서. 그리고 settle disputes. 그리고 해결책을 보게 될 거다. 야훼께서 심판을 해가지고 해결책을 보게 될 것이다. 헌법재판소에서 물론 그게 이제 어떤 한 국가의 중요한 문제를 결정을 내리고 해결을 볼 수도 있겠지만 그렇게 해가지고는 완전한 해결책이 아닌 야훼께서 직접 settle disputes 하셔야만이 그것이 해결이 되는 것이다. Strong nations, 강한 열방들, far and wide, 멀리서 이렇게 온 강한 민족들을 위해서 settle disputes 하실 것이다. 지금 이제 strong nations 하면은 미국과 중국을 꼽을 수가 있겠지만 그 두 이렇게 용호 쌍박이라고 표현해야 되나, 두 용이 부딪혀 가지고 이렇게 싸움을 할 때 그것을 판결을 해주고 여호와께서 settle disputes 하시는 것이다. They will beat their swords into
plowshares and their spears into pruning hooks. 그들이 칼을 beat their swords. 칼을 친다 그러면 대장간에서 이제 막 이렇게 칼을 당금질을 해가지고 쳐서 날카롭게 하는 그런 것을 생각할 수가 있는데 beat their swords into plowshares. 그 칼을 쳐가지고 뭘로 만드느냐면은 쟁기, plowshares로 만든다. 쟁기를 지금은 이제 뭐 전쟁을 준비한다 그래가지고 중국도 한국도 또 막 이렇게 다들 보면 국방비를 올리고 미국도 지금 포린 어페어스 제가 읽어보면은 미국이 막 엄청난 무기를 준비해야 된다. 군산 복합체를 살찌우는 그런 얘기들을 전 세계에서 지금 하고 있는 것 같은데 성경에서는 칼을 지금 칼을 그 당금질을 해가지고 플로세어즈로 만들 것이다. Their spears into pruning hooks. 그들의 창을 다듬어 가지고 낫을 pruning hooks를 만들 것이다. 농사하고 이제 일반 어떤 사람들이 백성들이 살아가는 그런 도구로 plowshares, pruning hooks로 만들 것이지 군사 상대방 국가를 우파는 좌파를 무너뜨리고 좌파는 우파를 무너뜨리기 위해서 서로 무기를 들고 이렇게 싸우는 swords라는 spears, 칼이나 창이 아니라 그것이 쟁기를 만들고 낫을 만들 것이다. Nation will not take up sword against nation. 그래서 민족이 다시는 민족을 대항해서 일어나지 않을 것이다. Will not take up sword against nation. Nor will they train for war anymore. 그리고 그들이 다시는 전쟁을 위해서 연습하지 않을 것이다. 저도 군에 있을 때 독석에 있는 팀 스피리트 훈련을 할 때 이제 거기로 오는데 그게 이제 하사로 이제 그 초소 해안 초소에 있으면서 분대장으로 있었는데 그게 이제 팀 스피리트 훈련하게 되면 이제 호버크래프트가 확 막 소리를 계명을 내면서 안에 막 탱크하고 막 이런 거 전차 막 이런 거 막 싣고 그것을 막 육지에 뿌려 놓으면은 그 이제 포항 보경사 막 그런 쪽 육지로 막 이렇게 몰려드는 그런 거를 몇 번 목격을 했는데 그런 전쟁 연습을 하지를 않을 것이다. No will they train for war anymore. 더 이상 전쟁을 그렇게 연습을 해서 상대방을 누르고 내가 이렇게 선두를 잡아야만 하는 그런 세상이 아닌 여호와의 그러한 날에 여호와가 통치하시는 메시아 왕국이 메시아가 통치하는 그런 날이 이르게 될 것이다. Every man will sit under his own vine and under his own fig tree. 그래서 모든 사람들이 어디에 앉아 있냐면 under his own vine, 자신의 포도나무 아래에 앉아 있다. under his own fig tree, 자신의 무화과 나무 아래에 앉아 있다. fig tree, vine, 이런 이 바인이라든지 피그트리라든지 이 말은 자기 자신이 일한 만큼 먹게 되는 일을 해서 이제 다 이제 뺏기고 국가의 배급을 받아야 되는 그런 상황이 아니라 내가 일을 해서 일자리가 없어가지고 청년들이 일자리가 없어가지고 저 객지로 이렇게 다른 나라로 가서 일자리를 구해야 되는 그런 것이 아니라 under his own vine and under his own fig tree. No one will make them afraid. For the Lord Almighty has spoken. 그리고 아무도 그들을 두려워하게 하지 않을 것이다. Make them afraid. 너가 우리파 말을 안 들어? 그러면 너는 이제부터 우리와 적이야. 지금 딱 양쪽으로 그냥 칼로 두부 자르듯이 그냥 딱 잘라가지고 너 우리 편이야 저쪽 편이야. 이런 식으로 가르는 세계가 아닌 메시아가 통치하는 날이 올 것이다. 왜냐하면 for the Lord Almighty has spoken. 전능하신 여호와께서 말씀을 하시기 때문에. 그런 날, 이런 날이 진짜 오게 되는 성경에 얘기하니까 믿음으로써 이렇게 읽고 고백을 하지만 현실적으로 생각을 해볼 때 이런 날이 있었나, 이런 날이 올 것인가 그런 이제 생각이 들긴 하지만 그래도 우리가 그것을 계속 이렇게 찾아가야 되고 그 날이 인간에게는 에덴 동산을 잃어버린 인간에게는 그 선악과를 따먹고
에덴 동산에서 쫓겨난 우리는 그것을 사모할 수밖에 없는 운명을 타고났기 때문에 에덴 동산에서 먹었던 그 선악과 생명나무와 선악과 나무가 있었다고 창세기에서는 얘기하고 있는데, 이 선악과를 먹어서 쫓겨났다는 말은 뭐냐면은 이게 바로 이제 요즘 같이 말하면 이제 좌파우파 딱 그 칼로 두부 자르듯이 나누는 게, 이거는 선, 이거는 악. 계속 그 인류 역사가 인간이 태어나면서부터 이거는 옳고 이거는 그르고 그렇게 선악의 열매를 계속 먹어와가지고 그것이 이제 지금 나타나는 게 우파 좌파로 나타나는 것이 아닌가, 저는 그런 생각이 드는데, 그래서 선과 악의 열매가 아니라 생명나무의 열매를 먹으라고 성경에 그렇게 얘기를 했는데, 난 생명나무 싫어, 나는 우파 좌파 열매 먹을 거야 나는 선악과 열매 먹을 거야. 이게 두 개로 쪼개지는 것은 하나님이 원하는 것이 아니라 모든 사람이 같이 함께 잘 사는, 그야말로 공산당에서 말하는 공동부유라고 하는 같이 잘 사는, 말은 그렇게 하는데 또 기독교에서 개신교에서도 그렇게 말은 이렇게 함께 하나님을 섬기고 그렇게 얘기하는데, 자기 교회 안 나오면, 자기 교단의 소속이 아니고 자기 교리나 그게 아니면은 이렇게 받아주기가 좀 곤란한 분위기가 아닌가. 저는 저야 뭐 가서 뭐 이해를 하면서 그렇게 교회 생활을 하지만, 이게 그 전혀 이렇게 낯선 사람들이 거기에 와서 정말 적응할 수 있을까, 그런 생각이 좀 들기도 하고, 성경에 있는 그대로를 드러내는 수밖에 방법이 없다. 여호와의 말씀. For the Lord Almighty has spoken. All the nations may work in the name of their gods. 그래서 모든 열방들이 긋게 될 것이다. 어디를? In the name of their gods. 그들의 신들의 이름으로 긋게 될 것인데, 그런데 이제 요 다음에 이게 그들의 신들의 이름으로 그러면 다 그러라, 그 말이 아니라 We will work in the name of the Lord our God forever and ever. 다른 그 모든 열방들은 자신들의 신들의 이름으로 그럴지 모르겠지만 그럴 수도 있을 것이지만, 우리는 in the name of the Lord our God, 우리 야훼 엘로힘의 이름으로 영원히 긋게 될 것이다. 여기서도 야훼 엘로힘이 나오게 되는데, 그래서 이 야훼 엘로힘이 그러면은 우리가 말로 여호와 하나님 한다고 해서 그런 것이냐, 정말 우리가 이렇게 살 수밖에 없는 그러한 나는 하나님에게 속한 운명이라는 그것을 고백하는 삶 속에서 나오지 않고는 이렇게 살아낼 수 없는 것이 아닌가, 그런 생각이 좀 들기도 한데, 하여튼 뭐 이렇게 같이 이제 그런 사람 옆에 같이 있다 보면은 자기도 죽음과 부활을 체험하게 되고 또 그리로 그런 길을 걷기도 하고 그런 걸 간혹 보게 되는데, 근데 하나님의 은혜가 아니면은 이런 길을 하나님이 원하시는 메시아 왕국을 향한, 메시아가 통치하는 그런 나라를 향해서 가는 것은 거의 불가능하지 않은가, 그런 생각이 좀 들기도 하고. In that day declares the Lord, I will gather the rain. 그날에 이제 야훼께서 선포를 하시는데 뭐라고 하시냐면 I will gather the rain. rain 하면은 the rain 하면은 이제 지체부자요, 다리를 저는 사람을 모으게 될 것이다. I will assemble the exiles, 포로된 자들, 그리고 those I have brought to grief, 내가 I have brought to grief, 슬픔으로 데려온 자들, 슬픔에 빠진 자들이나 추방 이렇게 포로로 잡혀간 자들이나, 또는 지체 부자유라는 것은 신체적으로 또는 이렇게 불편하는 그런 면도 있겠지만, 뭔가가 이렇게 영적으로 또는 육적으로 그런 부족한 점이 있는 그런 사람들을 다 지칭하는 것 같은데, 여기 에노시알 단넷에서 보니까 이제 호크마 주석에는 메시아 왕국에 참여하게 될 하나님의 백성은 저는 자, 쫓겨난 자, 그들은 여호와께서 직접 심판하셔서 환난을 받게 된 자들이다. 그들은 하나님의 심판을 통해서 자기 땅에서 쫓겨나는 수치를 당했을 뿐 아니라 저는 자처럼 연약하며 무력한 존재로 전락하였다. 그러나 하나님은 모든 힘을 잃어버리고 오직 하나님의 구원만을
바라보는 그들을 다시 불러 모으셔서 남은 백성이 되게 할 뿐만 아니라 강한 나라로 만드실 것이다. 해석을 하고 있습니다. 그래서 하나님에게서 이제 하나님을 통해서 죽음을 경험한 자, 십자가 예수님처럼 십자가에 못 박힌 우리의 모든 것을 다 내려놓고 오직 하나님만 바라보면서 하나님이 원하는 성령이 인도하시는 길을 살겠다는 그런 사람들을 불러서 하나님은 7절까지 이제 이어지는 것 같은데 7절에 I will make the rain a remnant. 그들을 남은 자로서 삼겠다. 그 부족한 우리가 볼 때야 아유 저거 뭐 잘 성경도 잘 모르고 이렇게 해가지고 뭐 어떻게 뭘 하겠냐 그렇게 했는데 하나님이 그들에게 성령 충만하게 하시고 또 생명을 알게 하시고 남들이 보지 못하는 것을 보게 하시고 남들이 듣지 못하는 걸 듣게 할 때에 그것이 비록 the rain 절름발이일지라도 a remnant 남은 자가 되어서 하나님의 사역을 감당하게 된다. Those driven away a strong nation 그들을 강한 민족으로 driven away a strong nation. Those driven away 하면 이제 쫓겨났던 그 사람으로 하여금 a strong nation 강한 민족으로 만들 것이다. 우리가 이제 인간적으로 평가할 때에 그 국가도 뭐 그렇게 평가할 수 있을 것 같은데 별로 이렇게 역할을 못할 것 같고 GDP도 낮고 그런 나라들을 강하게 만들어서 큰 영향력을 제국에 대해서 큰 영향력을 행사할 것이다. 우리가 볼 때 별로 이렇게 별로라고 생각한 사람이나 별로라고 생각한 나라들을 통해서 하나님이 역사를 하게 될 것이다. The Lord will rule over them in Mount Zion from that day and forever. 여호와께서 그들을 통치하시는데 마운트 자이언 시온산에서 통치할 것이다. 그날로부터 from that day and forever 영원히 통치하게 될 것이다. 8절에 As for you, O watchtower of the flock, O stronghold of the daughter of Zion, the former dominion will be restored to you. 너희에 관해서 as for you, watchtower of the flock, 양떼의 watchtower, 여호와의 증인의 이제 증인이 watchtower라는 말을 써서 그게 생각이 나는데 watchtower, 파수대, 파수꾼, 그 양떼의 파수꾼이요. O stronghold of the daughter of Zion, 시온의 딸의 stronghold, 요새요. The former dominion, 이전의 지배자, the former dominion이 will be restored to you. 너에게 회복이 되어질 것이다. Former dominion will be restored to you. Kingship will come to the daughter of Jerusalem. Kingship, 왕권이 오게 될 것인데 the daughter of Jerusalem, 예루살렘의 딸들에게 오게 될 것이다. 앞에 이제 뭐 이렇게 절름발이를 하나님이 사용해서 렘넌트로 하겠다는 그런 거 맥락이 이제 같이 7절과 8절의 문맥이 같이 이어지는데 하나님이 그들을 힘있게 하시고 강하게 하시고 그래서 회복을 하시고 예루살렘의 딸들의 왕권 예루살렘의 딸들에게 오게 될 것이다. 하나님이 임한 그들에게 하나님의 역사가 나타나게 될 것이다. 9절에 Why do you now cry aloud? Have you no king? 왜 너희가 Why do you now cry aloud? 소리 높여 외치느냐? Have you no king? 너희에게 왕이 없냐? Has your counsel perished? That pain seizes you like that of a woman in labor. 그래서 너의 카운슬러가 상담자가 perished, 망했냐? That pain, 그 고통이 seizes you, 너를 잡았냐? Like that of a woman in labor. woman in labor 하면은 구로하는 여인 할 때 이 표현을 쓰는데 이것은 이제 해산하는 여인의 고통의 그것처럼 that of a woman in labor, 해산하는 고통의 여인의 것처럼 그 고통이 너희를 그렇게 사로잡았냐? 왜 그렇게 큰 소리로 Do you now cry aloud? 그렇게 외치느냐?
막 이제 막 나라가 힘들고 포로로 잡혀가고 막 백성들은 막 이렇게 흩어지고 막 이렇게 그런 안 좋은 이제 상황에서 cry aloud 하니까 이거를 얘기했는데 그 상황 속에서 지금 이제 메시아의 왕국의 희망을 얘기하는데 하나님의 나라는 거기서부터 죽음을 통한 부활을 죽음을 통과해야만이 부활을 경험할 수 있는 것이 바로 하나님의 나라다라는 것을 강조로 하는 것 같은데 10절에 Ride in agony, O daughter of Zion, like a woman in labor. For now you must leave the city to camp in the open field. Ride, 뒤틀다는 것인데 고통에 뒤틀어라. Ride in agony, O daughter of Zion. 시온의 딸들아, 고통의 rider, 뒤틀어라. 고통스러워하면 마음껏 고통스러워해라. 마음껏 아파해라. 누구처럼? Like a woman in labor처럼 구로하는 여인처럼 해산하는 여인처럼 그렇게 ride in agony. For now, 이제 you must leave the city. 너희가 그 성읍을 예루살렘 같은데 예루살렘 성읍을 떠나야 된다. 뭘 하러? To camp in the open field. 그 너른 들판에 캠프를 진을 치기 위해서 지금 예루살렘 성을 떠나야 된다. 뭐 아마 이제 전쟁을 하러 가거나 아니면 이제 포로로 잡혀가나. You will go to Babylon. 여기 바벨론이 나오는 거 보니까 이제 포로로 잡혀가는 그 상황을 예언하는 것 같은데 You will go to Babylon. 지금 미가 선지자는 주전 740년 경부터 이렇게 한 740년 경부터 이렇게 예언을 시작을 했기 때문에 그리고 북쪽의 사마리아가 아수르에게 지금 멸망한 이후에 그리고 남쪽 유다에는 예루살렘을 제외한 많은 성들이 이제 한번 아시리아에서 점령되는 것을 보았기 때문에 이러한 그런 상황 속에서 지금 이제 아시리아가 아니고 바벨론에 너희가 포로로 잡혀갈 것이다. 그것을 예언한 것 같은데 You will go to Babylon, there you will be rescued. 그 바벨론에서 너희가 You will be rescued. 구원을 받게 될 것이다. There the Lord will redeem you out of the hand of your enemies. 그곳에서 바벨론에 지금 포로로 잡혀갔는데 거기에서 여호와께서 redeem you. 너희를 redeem할 것이다. redeem 하면 이제 re가 이제 다시니까 다시 사다, 구속하다 뭐 그런 뜻으로 볼 수 있는데 redeem할 것이다. 너희를 다시 노예로 팔려간 사람을 이제 다시 주인으로부터 다시 살 때 그것을 구속이라고 하나님이 우리를 다시 값주고 그리스도의 피로 값주고 우리를 다시 사는 것을 설명할 수 있는데 redeem you. 너희를 다시 리딤할 것이다. 어디로부터? Out of the hand of your enemies. 너희 원수들의 손으로부터 다시 사게 될 것이다. But now many nations are gathered against you. 그러나 이제 많은 민족들이 너희를 대항하여서 모이게 될 것이다. Many nations가 They say let her be defiled. 그들이 뭐라고 말하냐면은 let her be defiled. let 그대 돌아. 그 이스라엘을 유다를 그냥 돌아. be defiled. 더럽혀지도록. let our eyes gloat over Zion. 우리의 눈을 그대로 돌아. gloat over 하면은 그 시온을 향하여 비웃음을 한다. 비웃는다는 것인데 gloat over Zion. let our eyes gloat over Zion. 시온을 향하여서 gloat over를 번역기에 이렇게 넣어 보니까 이제 자랑하다, 흡족한 듯이 바라본다는 그런 뜻으로 나와 있는데, let our eyes gloat over Zion. 우리의 눈이 그 시온을 이렇게 잘 됐다, 뭐 그런 식의 아마 이제 태도. gloat over Zion. 시온에 대해서 gloat over 하도록 그렇게 바라보도록 두어라. But they do not know the source of the Lord. 왜냐하면 그들이 그렇게 이렇게 망하고 완전히 이 나라가 짱구가 되고 북쪽 이스라엘 망하고 이제 남쪽 유다도 이 아마 미가 선지자가 멸망할 것을 내다보고 이런 말을 하지 않았을까. 그렇지만 멸망을 당하더라도
그들이 그렇게 gloat over you, 너희를 그렇게 만족한 듯이 바라볼지라도 they do not know the thoughts of the Lord. 그들은 야훼의 생각을 알지를 못한다. 야, 저렇게 예수 잘 믿는다고 저들이 쫄딱 망했네. 잘 됐다면서 이렇게 바라보지만 여호와의 생각을 알지를 못한다. 하나님이 정말 쓰시고자 하는 사람은 완전히 밑바닥으로, 완전히 최고 밑바닥으로 완전한 죽음, 예수님조차도 그 완전한 죽음에 내가 가야 됩니까? 겟세마네 동산에서 이렇게 좀 안 하도록, 이 산이 좀 지나가도록 해달라고 그렇게 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 했는데, 그렇지만 하나님은 예수님이 완전한 죽음에 도달하라만이 완전한 부활이 될 수 있기 때문에 반점 죽으면은 반점 부활하게 돼. 3분의 1 죽으면 3분의 1만 부활하게 돼. 죽음과 부활은 동전의 양면처럼 같이 가기 때문에 그들은 그것을 그래서 이 예루살렘이 완전히 멸망을 해가지고 지금 그 이후에 이제 이스라엘의 그걸 보면은 그 완전한 죽음을 통해서 다시 회복되기까지 그러한 여정들을 어떻게 하나님이 그 이스라엘을 사용했는지 우리 역사를 통해서도 이제 보고 있지만, they do not understand his plan. 그들은 그의 계획을 알지를 못한다. They do not understand his plan. He who gathers them like a sievers to the threshing floor. 그들을 모으는 자, like a sievers, 볕단을 sievers, 볕단을 모으는 것처럼 그들을 모으는 자, to the threshing floor, 이 타작 마당에다가 그들을 모아가지고 타작을 하게 될 것이다. 이 타작을 하는 데서 이게 보면은 이스라엘하고 결부지 유대인들이 이걸 읽으면서 어떤 생각을 할까 굉장히 몹시 궁금해지기도 한데, 이런 거는 너희가 우리를 그렇게 해서 하여튼 그 이스라엘이 핍박받았던 거를 이런 걸 통해서도 어떻게 해석해서 하지 않을까. He who gathers them like a sievers to the threshing floor. 타작 마당에다가 볕단처럼 나가 타작을 하게 될 것이다. 13절에 Rise and thresh, O daughter of Zion, for I will give you horns of iron. 일어나서 타작해라, O daughter of Zion, 시온의 딸들아. 왜냐하면 I will give you horns of iron. 내가 너희에게 뭘 주냐면은 horns of iron, 철 뿔들을 줄 것이다. 이 철 뿔들은 이제 전쟁을 성경에서 얘기할 때 많이 나오는 구절인데, horns of iron. 그러니까 많은 사람이 너를 비웃고 해도 그것이 역전이 될 것이다. 이런 그런 걸로도 해석을 할 수 있을 것 같은데, I will give you hoops of bronze and you will break to pieces many nations. 내가 너에게 hoops of bronze, hoops는 이게 굽을 말하는데, 말발굽 이렇게 동으로 만든 그 말발굽을 이렇게 아주 튼튼한 걸 붙여 전쟁을 하기에 아주 용이하도록 hoops of bronze를 주고 you will break to pieces many nations. 그래서 너희가 그 박살을 낼 것이다. break to pieces many nations. 많은 열방들을 박살을 내게 될 것이다. You will devote their ill-gotten gains to the Lord. 그래서 이제 전쟁을 해서 그 노획물을 획득하게 되면은 그 ill-gotten gains, 수고하지 않은 ill-gotten gains, 수고하지 않은 그러한 물건들을 devote, 바치게 될 것인데, 여호와께, to the Lord, 여호와께 바치게 될 것이고, their wealth to the Lord of all the earth. 그들의 부를, 그 전쟁을 해서 이제 노획물이나 어떻게 그 나라를 빼앗든지 하여튼 그렇게 하게 되면은 그 many nations에서 빼앗은 것을 여호와, 모든 이 땅들의 야훼께 디보트 하게 될 것이다. 그래서 4장에서는 앞에 3장에서 지도자들의 뻘짓에 대한 해결책으로 메시아 왕국을 4장에서 얘기했는데, 이게 마지막 구절이나 이렇게 보니까 전쟁을, 메시아 왕국인데 그 왕국이 구체적으로 나타난 것은 전쟁으로 이렇게 나타나 가지고 여기에서 하나님의 왕국과
또 이렇게 전쟁이 연결되는구나라는 뭐 성경이 그렇게 가니까 따라가야 될 거예요. 전쟁이 연결되어 가지고 야훼 이름으로 그 전름발이조차도 그걸 받아서 회복을 하는데 그 렘넌트가 남아가지고 이런 전쟁을 하게 된다. 그렇게 요 사장 연결이 지금 돼가지고 마지막 구절에서 전쟁을 얘기하고 또 5장에서도 이렇게 보면은 남은 자의 구원, 또 메시아의 사랑의 통치, 또 영적인 이스라엘 이런 것을 얘기하면서 이런 어떤 전쟁과 눈에 보이는 그런 전쟁과 또 영적인 그런 것을 함께 이렇게 막 얘기를 하고 있어가지고 어떤 영적으로만 이렇게 해석할 수 없는 그런 문제가 아닌가. 미가서 4장, 3장, 4장, 5장, 7장까지 있으니까 한번 쭉 계속 묵상하시면서 한번 따라가 보면 좋지 않을까 그런 생각이 들고 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록